بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ علماء سو کے سلسلہ میں سخت ترین وعیدیں موجود ہیں۔ علماء سو ہم کہتے ہیں دنیا دار مولویوں کو، دنیا دار علماء کو، اور بدترین علماء بھی یہی ہیں جو اپنے دین کو بیچ کر دنیا کے طالب ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بڑی سخت ترین وعیدیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سخت ترین عذاب ان نام نہاد علماء ہی کو ہوگا۔ اس لیے ان علامات سے واقف ہونا ضروری ہے جو علماء آخرت کو علماء دنیا سے ممتاز کر دے۔ علماء دنیا سے ہماری مراد علماء سو ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے ذریعہ دنیا کی عیش و عشرت اور جاہ و منزلت چاہتے ہیں۔ علماء سو کے سلسلہ میں کچھ احادیث ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو سناتے ہیں۔ قیامت میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا، قیامت میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ نے اس کے علم سے کوئی نفع نہ دیا ہوگا، اور آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ اور فرمایا علم دو ہیں، ایک وہ علم جو زبان پر ہے، یہ تو اولاد آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، دوسرا وہ علم ہے جو دل میں ہے، اور یہی علم نفع بخش ہے۔ آخری زمانے میں جاہل عابد اور فاسق علماء ہوں گے، کہ عبادت گزار جو ہیں وہ جاہل ہوں گے اور جو علماء ہیں وہ فاسق ہوں گے۔ اور فرمایا کہ علم اس مقصد سے مت سیکھو کہ علماء کے ساتھ فخر کرو گے، بے وقوفوں سے بحث کرو گے اور لوگوں کے دل اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کرو گے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے علم کو چھپائے گا اللہ رب العزت اسے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ آج جہاں حق کے اظہار کا موقع ہوتا ہے وہاں پر ہم حق کا اظہار نہیں کرتے، چھپا لیتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، یا پھر اس ڈر سے کہ کہیں میری روٹی روزی خراب نہ ہو جائے۔ مسند احمد میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نقل ہے کہ میں تم پر دجال کی بنسبت غیر دجال سے زیادہ خائف ہوں۔ عرض کیا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا گمراہ اماموں سے میں زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہدایت میں زیادہ نہ ہو وہ شخص اللہ سے بعد میں زیادہ ہے، یعنی اللہ سے وہ بہت دور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخر کب تک تم آخر شب کے مسافروں کے لیے راستے صاف کرتے رہو گے اور خود دو راہے پر حیران و پریشان کھڑے رہو گے؟ یہ ان احادیث سے اور ان مضامین کی دوسری احادیث و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کا فائدہ بھی عظیم ہے اور اس کا نقصان بھی عظیم ہے۔ اگر عالم ہلاک ہو تو اسے دائمی ہلاکت نصیب ہوتی ہے، اور سعید ہو تو سعادت ابدی ملتی ہے، ہمیشہ کی سعادت، ہمیشہ کی کامیابی ملتی ہے۔ اگر سعادت نہیں ملے گی تو سلامتی اور نجات سے بھی محروم رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف منافق عالم سے آتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا منافق صاحب علم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا زبان سے عالم ہو، دل اور عمل کے اعتبار سے جاہل۔ حضرت حسن
बसरी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत फरमाते हैं कि तू उन लोगों में से मत हो जो इल्म और ज़राफ़त को उलमा और हुक्मा की तरह रखते हैं और अमल में बेवकूफ़ों के बराबर होते हैं। एक शख्स ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ मगर ये डर है कि कहीं इसको ज़ाय ना कर दूँ। आपने फरमाया कि इल्म को ज़ाय करने के लिए तुम्हारा छोड़ बैठना ही काफ़ी है। इब्राहीम इब्ने अक़बा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने दरियाफ्त किया कि लोगों में सबसे ज़्यादा नदामत किस शख्स को होती है? फरमाया दुनिया में सबसे ज़्यादा नदामत उस शख्स को होती है जो एहसान नाशनास पर एहसान करे, और मौत के वक्त उस आलम को ज़्यादा नदामत होती है जिसने अमल में कोताही की हो, अपनी ज़िंदगी को बेअमली की भीन चढ़ाया हो। खलील इब्ने अहमद फरमाते हैं कि आदमी 4 तरह के हैं। ये बात ज़रा नोट करने की है, तवज्जो फरमाएं। खलील इब्ने अहमद फरमाते हैं कि आदमी 4 तरह के हैं। एक वो शख्स जो हकीकत में जानता है और वो ये भी जानता है कि मैं जानता हूँ, ये शख्स आलिम है और तुम इसका इत्तिबा करो। और दूसरा वो शख्स है जो जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि मैं जानता हूँ, ये शख्स सो रहा है, इसे जगा दिया जाए। और तीसरा वो शख्स है जो नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता, ये शख्स हिदायत का मोहताज है, इसकी चाहिए कि रहनुमाई की जाए, इसकी रहनुमाई करें। और चौथा वो शख्स है जो नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता, ये शख्स जाहिल है, इसके करीब मत आओ, इसके करीब भी मत आओ। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म अमल को पुकारता है, अगर इल्म ने इसकी आवाज़ पर लब्बैक कह दिया तो सही है, वगरना इल्म रुखसत हो जाता है। इब्न मुबारक फरमाते हैं कि आदमी जब तक तलबे इल्म में लगा रहता है आलिम होता है, और जहाँ ये ख्याल गुजरा कि मैं आलिम हो गया, इसी लम्हा जाहिल हो जाता है। फजील इब्न अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे 3 आदमियों पर रहम आता है। एक वो शख्स जो अपनी कौम में इज़्ज़तदार था लेकिन अब जलील हो गया, और दूसरा वो शख्स जो मालदार था मगर अब गरीब हो गया, और तीसरा वो आलिम जो दुनिया के लिए तमाशागाह बना हुआ हो। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा का अज़ाब दिल का मर जाना है, और दिल का मर जाना दिल की मौत है, और दिल की मौत ये है कि आखिरत के अमल से दुनिया की तलब हो, आखिरत के अमल से तलब दुनिया की हो। और फिर ये 2 शेर पढ़े अरबी के जिनके मानी ये हैं कि मुझे हैरत होती है उस शख्स पर जो गुमराही के इवज़ हिदायत बेच दे। हाय कैसी बात फरमाई कि अंधेरे के इवज़ वो रोशनी बेच दे, ये तो वो बात हुई। और फरमाया मुझे हैरत होती है उस शख्स पर जो गुमराही के इवज़ हिदायत बेच दे, और जो शख्स दीन के बदले दुनिया खरीद ले, इस पर इससे भी ज़्यादा हैरत होती है, इन दोनों से भी ज़्यादा उस पर हैरत होती है जो दूसरे की दुनिया के लिए अपने दीन को फरोख्त कर दे। इन दोनों लोगों से ज़्यादा हैरत उस शख्स पर जो दूसरे की दुनिया के लिए अपने दीन को फरोख्त कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।